يسر الله كل أمورنا هذا. هل نستمر أستاذة؟ نعم نستمر فقط. Memasuki acara yang ketiga, sambutan, yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Hajah R. Umi Bahroroh MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قبل أن نستمر إلى كلامي هل صوتي واضح؟ Wadih Ustazah. الحمد لله. نعم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورنا الدنيا والدين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة بإحسان بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. سعادة الأستاذ الدكتور يسرين سانوسي باسو محاضرنا اليوم وكذلك معلمنا في هذا البرنامج، أهلا وسهلا بحضوركم وتشرفت أنا على حضوركم هذا ما شاء الله وهذا من نعم من الله تعالى. وكذلك سعادة رؤساء هذه الجامعة من رئيس الجامعة يعني الأستاذ الدكتور الماكين عميدة كلية التربوية العلوم التربوية وتأهيل المعلمين الأستاذة الدكتور سري سومردي، ثم كل محاضري في هذا القسم من الأستاذ الدكتور طولس مصطفى، الأستاذ الدكتور عبد المنيب، ثم جميع طلابي في قسم تعليم اللغة العربية المرحلة الدكتوراه، أهلا وسهلا جميعا. وطبعا هذا برنامج مهم لكم جميعا. ثم سعادة الحضور والمشاركين في هذا البرنامج، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الله تعالى الذي قد وهبنا نعما وفيرة حتى نستطيع أن نستمع في هذا البرنامج المحاضرة العامة وطبعا افتراضيا. وربما هناك سؤال منكم لماذا افتراضيا؟ يعني الإجابة من أهم الأمور، يعني لأننا نحن نتحدث ونتعلم عما يتعلق يعني العصر الرقمي، هذا هو من أهم الإجابة. ونحن الآن نقوم ونجري معا في العصر الرقمي. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين لحبيبنا وقدوة حياتنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أرشد الناس إلى أحسن الأحوال في الدنيا إلى آخرة. وثالثا في هذا الافتتاح أنا أريد أولا أن نشكر لكم التقدير وكذلك الشكر إلى المحاضر اليوم والمتحدث يعني يسرين سانوسي باسو الذي قد ماذا أقول إعطائنا ماذا الفرصة الثمينة حتى هو يريد أن يكون محاضرا وكذلك متحدثا في هذا البرنامج القيم. وثانيا طبعا إلى كل المشاركين في هذا البرنامج، أنا أقول لكم أن هذا البرنامج أولا طبعا خاصة لطلابنا في قسم تعليم اللغة العربية المرحلة الدكتوراه،
ونخبركم طبعا هذا القسم قسم جديد. إذن طلابها الآن يعني كلها 23. إذن إذا كان هناك المشاركون قليل، لا طبعا الطلاب 23 هذا لأول مرة. ولكن نحن نرى لأن هذا الموضوع مهم جدا خاصة للطلاب في قسم تعليم اللغة العربية في أي مرحلة كانت، فنحن نفتح هذا البرنامج كي ينتفع قسمنا لنشر عما يتعلق بتعليم اللغة العربية في العصر الرقمي هكذا. ثم رابعا، لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ يعني نحن نرى أن الطلاب اليوم يعيشون وسوف يواجهون العصر الرقمي. إذن لابد لهم أن يفهموا ويستطيعون مدى أن يواجهوا هذا الأمور، كل أمور يتعلق بالعصر الرقمي في تعليم اللغة العربية هكذا. ثم ما شاء الله الحمد لله المتحدث والمعلمنا اليوم يعني الأستاذ الدكتور يسرين سنوسي باسو هو خبير في هذا الأمر، يعني في الأمور يتعلق بالتكنولوجيا في تعلم وتعليم اللغة العربية. إذن أنا أقول لكم أيها المشاركون وكذلك خاصة لي، انتهزوا هذه الفرصة، وخذوا هذه الفرصة لماذا لأن يتعلموا، لأن تتعلموا ونأخذ علما نافعا من أستاذنا اليوم الدكتور يسرين سنوسي باسو هكذا. إذن هيا نبدأ هذا البرنامج بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا كلامي. نفعنا الله بهذا البرنامج، والله موافق إلى أقوام الطريق، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penutup. Para hadirin yang terhormat, sampailah kita pada penghujung acara pembukaan. Mari kita tutup acara pembukaan pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya, Umi Mahmudah, selaku Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami serahkan acara pagi hari ini kepada Saudara Syahid Robani MPD untuk memandu acara selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullaha azza wa jal alladhi qad a'tana ni'aman kathiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi al-fursah al-mubarakah. ثانيا لا ننسى صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Sri Sumarni MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Ibu Kaprodi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab S3, Dr. Umi Bararah beserta Sekprodi Dr. Nasiruddin. Kemudian yang kami hormati pula
narasumber pada studium general pagi hari ini, Bapak Dr. Yusring Sanusi Baso, SSM Upling. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Saya Abdullah Syahid Robani selaku moderator pada acara kali ini. Insya Allah akan membersamai Bapak Ibu pada kegiatan ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai atau sebelum kita menyimak penyampaian materi dari narasumber, perkenankan saya untuk memperkenalkan secara singkat biodata kurikulum vitae beliau, yaitu beliau dengan nama lengkap Dr. Yusring Sanusi Baso, SS Master Applied Linguistic. Beliau menyelesaikan program sarjana di Universitas Hasanuddin yang kemudian dilanjutkan di The University of Newcastle, Australia. Adapun skill dan expertise beliau itu ada pada bidang Applied and Computational Linguistic, kemudian Teaching Arabic as a Second Language, kemudian e-learning management, dan juga pada bidang Curriculum Development. Di sela-sela kesibukan beliau sebagai dosen di Universitas Hasanuddin, begitu juga sebagai peneliti, bahkan trader, dan juga yang saat ini dari tahun 2006 sampai saat ini masih menjadi reviewer dan fasilitator di Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau juga telah menghasilkan banyak sekali publikasi, banyak sekali karya ilmiah yang sudah dipublikasikan, baik berupa artikel jurnal, buku, maupun dalam bentuk lainnya. Sekadar informasi bahwasanya dalam 2 tahun terakhir bahkan beliau sudah mempublikasikan sebanyak 24 artikel internasional. 4 diantaranya sebagai first author, kemudian 2 sebagai corresponding author, dan sisanya sebagai penulis tim. Adapun untuk detail publikasi beliau dapat kita lihat bersama di profil beliau melalui Researcher ID di World of Science maupun Scopus ID dan juga di Sinta ID. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita simak bersama studium general yang akan disampaikan oleh Dr. Yusring Sanusi Baso dengan tema perkembangan pendidikan bahasa Arab di era digital. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang ana uhadithukum bil lughatil Indonesia ala qadir mastati tashilan li wa tashilan lakum. Yang saya hormati Rektor UIN Sunan Kalijaga dan jajarannya. Yang saya muliakan Dekan Fakultas Ilmu Keguruan Profesor Dr. Haja Sumari dan jajarannya, mohon maaf kalau saya salah sebut. Yang kami banggakan, yang kita muliakan bersama, Ketua Prodi Program Doktor, Dr. Ummi Marhara, ya Ustadz Hana Jami'an. Mohon maaf. Ketika saya diundang oleh beliau, Ustazah Dr. Ummi Marhara, beberapa bulan yang lalu, saya memilih tanggal ini. Karena tanggal inilah yang kosong. Jadi kemarin saya baru mendarat, saya dari Jakarta, Bandung, Palangkaraya, Jakarta, Makassar. Sehingga memang di jadwal saya inilah yang kosong dan mohon maaf karena ini hari Selasa. Jadi hari pada saat kita berkegiatan ya, hari sibuk. Tapi ya karena ini janji saya kepada Ustazah Dr. Ummi Marhara, saya tetap menyiapkannya. Izin share screen ya. Monggo Bapak, silakan. Sebentar. Yang jadi host siapa ya? Saya, Bapak. Sebentar. Ini kok screen-nya kok enggak muncul saya ya? Tidak muncul. Oke.
Ini yang muncul apa ya? Slide perkembangan pendidikan bahasa Arab. Satu atau dua? Yang satu, Pak. Satu ya? Oke, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya berikan kepada panitia, bahwa tautan itu dikirimkan ke email masing-masing ya. Jadi silakan mendaftar, di sana materinya saya sudah siapin ya. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin, sebentar. Saya ingin tunjukkan dulu tempatnya di mana ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau Bapak login ya, Ibu Bapak akan mendapatkan materi ini. Jadi ada di sini namanya tahapan pembelajaran. Di sini ada materi studium general. Ini saya sudah siapin semua. Ini materinya ada beberapa ya. Ini. Kemudian ini salah satu contoh yang baru-baru saya terbitkan terkait dengan teknologi pembelajaran tentang teknologi proktor dalam pembelajaran daring. Mohon maaf, Kemudian, Bapak, untuk share screen-nya masih di PPT. Oh. Oke. Ini? Oke, sudah Bapak. Ya, ini saya kesulitan di teknologi Zoom yang Anda gunakan karena saya tidak bisa share screen. Yang saya hanya bisa share screen file. Ya. Oke. Ya, perlu latihan Zoom lagi ya, biar semua screen bisa terlihat, biar pindah screen. Jadi ini data tentang teknologi pembelajaran masa depan, ini saya sudah siapin ya, yang terilis. Karena kita di pendidikan, jadi semua data ini teknologi apa semua yang bisa kita jadikan penelitian, saya sudah siapin juga di sini. Kemudian ini adalah video-video yang terkait dengan the future of Arabic language ya. Jadi baik berbahasa Arab, berbahasa Inggris, saya sudah siapin semua di sini ya materinya, oke? Baik Bapak Ibu sekalian, saya ke presentasi saya ya. Jadi materinya saya sudah siapin. Oke. Jadi silakan login ya bagi yang sudah siap. Karena ini kan kita bicara teknologi, jadi silakan. Dan pendaftarannya saya sudah tutup tadi pada saat 9.30 ya. Dan itu janji saya tidak mau terganggu setelah itu. Jadi kalau telat mengisi form ya mintalah sama temannya yang sudah masuk. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kalau ini yang terbit ini ya, materinya ini ya, PowerPoint-nya ya? Iya, yang PowerPoint. PowerPoint ya, baik. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi dari panitia, dari saya diberikan topik ini ya, perkembangan pendidikan bahasa Arab di era digital. Jadi ada 2 poin penting yang akan kita coba-coba bahas dalam 2 jam ke depan. Yang pertama, pendidikan bahasa Arab itu sendiri dan era digital. Karena kita bahasa Arab, maka kita membaca dari kanan ke kiri ya. Jadi kita era digital, pendidikan bahasa Arab. Kan bahasa Arab itu karakternya dari kanan ke kiri. Jadi kita mulai dari era digital, seperti itu kira-kira ya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang era digital, maka kita bicara tentang tren teknologi terkini, media pembelajaran, dan data digital saat ini. Ya. Saya ingin tunjukkan di data digital saat ini ya, supaya Anda bisa lihat. Apa ini sudah muncul ya, yang data digital ini? Belum? Sebenarnya belum Bapak. Ini yang saya maksud ya. Maksudnya harus saya harus buka tutup ya. Buka tutup ini, buka tutup file. Oke, sebentar. Kalau ini sudah terbuka? Sudah Bapak. Sudah. Oke, ini saya langsung ke halaman 68 ya. Oke, terbuka ya? Sudah. Baik. Oke, mohon maaf ini saya harus bolak-balik karena itu kondisinya. Ini kalau kita bicara data ini panjang, ini slide yang data internet terkini ini itu sekitar 102 slide ya. Dan itu data untuk seluruh Indonesia saya berikan karena
saya tahu Ustazah Umi Barara ini meminta saya untuk bicara di teknologi pembelajaran, sehingga data-data yang menarik untuk diteliti oleh para mahasiswa, khususnya S3, tak saya siapin di sini. Ya. Saya sudah siapin sehingga Ibu Bapak bisa melihatnya dengan jelas apa-apa yang ada di sini ya. Ya, ini sudah bisa dilihat. Jadi teknik samplingnya gimana, metode pengumpulan datanya, pengumpulan data lapangannya, kontrol kuliah tesnya, jumlah sampelnya, margin of error-nya. Ini semua kami sudah siapin di sini ya. Jadi kalau Anda lihat yang ini data-datanya ya, ini ini per data April 2002 ya. Jadi kalau Anda lihat berdasarkan status, ini semua Anda bisa lihat ya bagaimana sebaran demografi responden. Jadi kalau ini kita bicara tentang responden dari siswi, orang tua, guru, kepala sekolah, warga akreditasi sekolah, SMK, tingkat pendidikan, ini semua menarik untuk kita teliti. Ya, ini. Kemudian kita juga lihat di sini ya, highlight-nya di sini. Jadi sekolah memiliki kualitas internet, ini semua yang menjadi bagian-bagian bagaimana teknologi terkini dan kita yang hidup di pendidikan bahasa Arab harus menyikapi ini. Ya. Jadi Bapak bisa lihat semua ini materinya semua sudah ada, saya sudah siapin ya. Tinggal Anda ambil di Indonesia Kuliah Online di materinya tadi. Oke? Jadi Bapak bisa lihat semua ini ya, termasuk yang bagian ini. Sekolah yang memproduksi materi pembelajaran jarak jauh secara mandiri. Ada siswa dan guru yang menggunakan handphone dalam pembelajaran jarak jauh. Ini semua, kalau kita lihat semua ini adalah bagian-bagian di sekitar kita yang berkaitan dengan data itu. Kemudian Anda lihat di sini juga, ya, ini tambahan pembelajaran melalui bimbingan belajar. Ini juga menarik ya kalau kita lihat. Ini seperti ini, ya. Kemudian ini juga datanya menarik yang ini, yang fasilitas internet, ya. Apakah sekolah memiliki fasilitas internet? Berarti semuanya ini. Apakah sekolah memiliki fasilitas laboratorium internet? Ini jawabannya. Apakah sekolah guru siswa mendapatkan bimbingan internet sehat? Ini semua jawabannya. Jadi data-data ini sudah tersajikan dengan baik dan ini valid dari yang disediakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi untuk kalian yang mahasiswa S2, S3 atau sedang belajar tentang hendak mengaitkan antara bahasa Arab dengan teknologi terkini, data ini bisa Anda gunakan. Nah, Anda bisa lihat juga di sini fasilitas pembelajaran ya. Jadi perangkat yang digunakan untuk PJJ, yang menggunakan handphone, yang menggunakan tablet, yang menggunakan laptop, PC, kombinasi perangkat. Ini Anda bisa lihat persentasenya semua. Dan ini semua menarik untuk kita teliti lebih lanjut. Nah, apakah pihak sekolah memberikan fasilitas? Bapak bisa lihat data-datanya seperti ini. Ya. Ini mulai dari kota internet sampai dengan kartu perdana ya. Apakah sekolah memproduksi materi pembelajaran jarak jauh secara mandiri? Tidak. Ya, tapi lihat ini. Yang menjawab ya itu banyak sekali ya. Apakah guru memiliki pemahaman untuk membuat media presentasi online? 92 menjawab iya. Berarti kemampuan para pendidik ini luar biasa. Ini kita bicara bukan cuma bahasa Arab ya. Yang saya tidak punya datanya adalah bagaimana kualitas pengajar bahasa Arab. Apakah dia masuk di sini atau tidak? Atau dia masuk di sini? Karena ini kan data secara nasional. Kemudian koneksi internet. Bisa dilihat bagaimana, karena ini juga penting untuk kita perhatikan. Kemudian kita bicara tentang metode yang digunakan selama PJJ online. Ya, mulai dari pembelajaran daring secara langsung, Anda bisa lihat ini modenya, ini media yang digunakan, ya ini seperti ini. Kemudian ini pembelajaran yang paling sering digunakan, Bapak bisa lihat. Ya, ada menggunakan WhatsApp, ada menggunakan Google Classroom, Telegram, dan seterusnya. Bapak bisa lihat, Ibu Bapak bisa lihat semua data-data seperti ini. Nah, persepsi kualitas pembelajaran secara umum ternyata sangat baik. Hanya 3,4%. Mainnya di baik, ya, dan di buruk. Jadi kalau kita lihat ini separuh ada baik dan sangat baik ya. Jadi ya, bintang 4 lumayan lah. Artinya, kita di pendidikan bahasa Arab melihat ini sebagai peluang. Ya. Nah, Bapak lihat di sini ya, tantangan yang dihadapi oleh siswa. Bapak bisa lihat ini semua ini. Ya, di sini tugas yang terlalu banyak, Bapak perhatikan di sini ya. Di sisi lain, kurangnya interaksi antara siswa dengan guru dan siswa lain. Ini menarik bagi kita untuk meneliti ini atau membuat model supaya kasus ini bisa terselesaikan. Bagian ini, ya kan? Sama dengan di bagian ini ya, tantangan yang dihadapi oleh guru kepala sekolah di sini.
bagaimana caranya kita menyelesaikan. Nah, ini data-data bisa menjadi pendahuluan kalau Anda ingin membuat model pembelajaran bahasa Arab online dengan berdasarkan data-data ini. Ya, ini Bapak bisa lihat semua ini ya. Oke, jadi ini yang saya sajikan yang terkait dengan data terkini. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab itu sekarang ini. Oke? Nah, sekarang saya masuk di materi saya yang lain lagi. Apa ini muncul ya? Nggih, sudah Bapak. Era digital yang muncul ya? Nggih. Baik. Ini terkait dengan era digital. Tadi kita sudah bahas tentang data digital saat ini. Yang di sini ya. Sekarang kita akan bicara tentang media pembelajaran terkini. Dan sebentar kita bicara tren teknologi. Lalu setelah itu baru kita bicara tentang bagaimana sih kurikulum saat ini di Indonesia, bagaimana kualitas pendidik, kualitas peserta didik, sarana dan prasarana. Sehingga kita akan memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana perkembangan bahasa Arab sebenarnya. Dan kalau kita di S3, di bagian mana kita akan masuk sebagai mahasiswa akan menulis atau memberikan kontribusi di dalam perkembangan pendidikan bahasa Arab di negara kita. Namun sebelumnya itu, Ibu Bapak sekalian, saya berharap Ibu Bapak bisa berpartisipasi di sini. Ya, jadi silahkan mengaktifkan visinya. Ini juga mungkin laporan kepada Ustazah Umi Berara, siapa S3 atau peserta dari UIN Sunan Kalijaga yang aktif. Jadi silahkan mendaftar, ya, slido.com, kemudian menggunakan UIN Suka passwordnya. Setelah itu Anda klik di sini ya, yang tanda panah ini. Semoga ini terlihat ya. Bisa diperbicara sedikit, Us? Kurang begitu jelas itu. Ini satu layar ya? Oh gitu ya. Ini sudah satu layar nih Ustazah ini. Kalau di kami tidak satu layar, Pak. Apa terlayar? Kalau di kami tidak satu layar. Jadi ada dua ya? Pakai yang full screen, Ustaz. Ya, saya pakai full screen sebentar. Saya tersiksa dengan ini. Dengan apa namanya sebentar. Mohon maaf sekali, mungkin memang kita harus belajar lagi bagaimana bisa. Ya, sebentar. Secara baik. Ini yang muncul satu full screen ya ini? Belum, Bapak. Belum ya? Bisa? Belum, Bapak, masih di apa ya istilahnya? Oke, sebentar. Saya betul-betul ini. Tapi insya Allah sudah terlihat jelas, Bapak. Oke, sebentar. Saya ini biasanya kalau saya share screen ada pilihan. Ada pilihan screen di atas, kemudian ada pilihan file. Ini pilihan untuk screen supaya kalau saya pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, itu bisa tersambung. Ini nggak bisa, harus tutup, buka. Ya, sebentar. Mohon maaf. Ya. Oke. Kalau ini muncul ya? Masih sama seperti tadi, Pak. Apa yang muncul sekarang? 2 slide. Mungkin jalan keluarnya di sebentar, saya tukar. Karena saya tukar dulu. Saya menggunakan 3 slide, mohon maaf, 3 layar. Oh, okay. Jadi saya tidak tahu yang di Ibu yang mana ini. Oke, saya enggak apa-apa. Saya ubah dulu. Oke. Saya ubah dulu slide-nya ya. Oke. Kalau ini satu slide ya? Ini satu slide, Bapak. Oke. Ini bisa terlihat nggak? Ini yang di Slido itu nggak, Pak? Iya, di Slido kan? Iya. Itu sudah jelas ya, karena sudah besar ya? Iya, sudah, Bapak. Baik. Jadi di sini silakan Anda setelah Slido, kemudian ada kata kunci UIN Suka,
Ini diklik tanda panahnya ya. Kemudian setelah itu silakan tulis nama Anda. Ya, muncul satu slide ya, semoga saya benar. Nggih, satu slide Bapak. Oke, ya. Oke, Pak Salin Saputra. Maaf Bapak, tadi kodenya apa ini? UIN Suka, ini bagian bawah samping ini ada ya. Dekatnya pagar itu. Dekatnya pagar, kiri atau kanan bawah ya. UIN Suka, tidak pakai pagar ya. Jadi diketik di slido.com, kemudian UIN Suka. Oke, 3 orang yang bergabung. Ya, karena ini daring, ini bagian untuk mengecek siapa peserta yang fokus dan siapa peserta yang tidak fokus. Ya. Oke. Bisa masuk. Yang belum fokus, jatah sarapannya dikurangi, Prof. Ya, ini ya. Belum bisa Oke. masuk nih. Itu ada join ditulis di slido.com. Anda bisa lihat ya. Di bagian kiri bawah ada slido.com. Atau Anda tinggal arahkan kamera Anda ke QR code-nya itu. Ya. 11. Ya, kalau ada 15 kita lanjut ya. 13, 2 lagi baru kita lanjut. Ya. 14. 1 lagi, kemudian 1 lagi. Ta'alu. 1 lagi. 14 sekarang ya, memperhatikan layar. Oke, baik, saya lanjut. Ini pertanyaannya ya. Oke, 15. Ini pertanyaannya. Ya. 25 detik, silakan menjawab. Dipilih salah satu di antaranya. Satu yang sudah menjawab dari 16. Tidak usah khawatir ya, ini hanya semacam main-main aja. Mau benar atau salah, tidak ada urusan ya. Oke. Oke. Yap. Ada 60%, ada 6 orang yang menjawab ya. Ya, level 9 ya. Gak apa-apa. Kemudian ini pertanyaan kedua. Oh, Hafsa ya, duluan ya. Baik. Silakan ini. Oke, dari 12. Oke. Baik. Jadi sebagian besar adalah mendelay untuk daftar pusaka dan citasi ya. MS Office, Google Apps. Ya, ini saya senang ini karena ada yang menggunakan Harsin Publish ya atau Peris ya. Ada SPSS ya. Sayang sekali NPipo belum ada yang gunakan. Oke, baik, terima kasih. Dan ini silakan.
Oke, Hafsa menggunakan Google Classroom, media gambar dan video, PowerPoint. Ya. Video ada Kahoot, Fitra ya, Google Meet, Zoom Meeting, Kahoot. Oke. Oke, ada Canva ya. Oke. Google Meet, ada quiz ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini laporan dari peserta yang fokus. Ya, kita lihat ada ya pengguna Canva ya, PowerPoint, Google Meet, Zoom Meeting. Kita lihat juga ada Kahoot ya. Kahoot sama dengan yang kita gunakan sekarang ini ya, Slido. Sama dengan Mentimeter ya, sama semua itu ya. Ada My Class ya. Ada Google Meet juga ya. Ada Quizzes sama dengan Mentimeter, Stay, Kahoot itu semua satu ini ya. Ada menggunakan Instagram, wow, ada menggunakan, ya, inilah media yang Bapak Ibu gunakan saat ini ya, baik. Nah, kalau sebelumnya, kalau kita lihat di sini, berarti untuk penelitian banyak menggunakan Mendeley ya. Mendeley dengan Zotero sama ya, ini sama-sama aplikasi untuk citasi, sama-sama untuk daftar pustaka dan seterusnya. Ya, of course, MS Office untuk menulis tugas-tugas kita menggunakan Excel-nya di sana dan seterusnya ya. Google Apps di sana juga banyak bisa kita lakukan ya. Terutama apa namanya ya, form ya, Google Form-nya. Harsin dan Publish ini ya untuk melihat data-data yang ada di macam-macam di publisher ya. Misalnya melihat tren penelitian bahasa Arab di Elsevier atau di Scopus, kita bisa gunakan ini Harsin Publish ya. Ya, SPSS untuk olah data. Sayang sekali NPPO tidak ada yang gunakan ya. Ini untuk olah data. Sama dengan SPSS, cuma NPPO ini lebih kepada metode penelitian kualitatif. Kalau SPSS ya lebih cenderung ke penelitian kuantitatif. Jadi ini dua aplikasi, satu kuantitatif, satu kualitatif ya sebenarnya. Baik, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, dari sini kita lihat tadi data-data digital saat ini saya sudah berikan ya, yang ini. Kita sudah bicara data-data digital saat ini ya. Oke, saya ini. Kita sudah bicara di sini, di data digital saat ini. Tadi saya sudah bahas, dan itu Ibu Bapak bisa ambil datanya yang saya sudah siapkan tadi. Nanti di akhir sesi lagi setelah saya presentasi ini, kalau masih ada yang belum bisa mengambil materinya, nanti kita demokan, supaya Ibu Bapak bisa mengambil materinya sendiri secara langsung. Sekarang kita bicara tentang media pembelajaran terkini ya. Ini adalah kata Fabing ya. Jadi kata Fabing ini adalah kalau Bapak lihat kata ini, kalau kita lihat ya ini Fabing ini masuk di English Oxford Living Dictionary itu tahun 2017 kemarin. Jadi kalau kita lihat Fabing itu adalah perilaku asik dengan HP yang mengakibatkan hilangnya perhatian seseorang kepada mereka yang ada di sekitarnya. Ini dibahasakan dengan Fabing, ya, phone snubbing. Jadi ini kata-kata disepakati kalau tidak salah di rapat tahun 2017 kemarin di Sydney ya, masuk dalam kamus English Oxford Living Dictionary, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini orang berjalan tapi asik dengan HP-nya, ya. Di sini ada pasangan suami istri dan anaknya. Bapaknya mungkin sibuk mencari proposal atau apa begitu ya. Hasil proposal dihabiskan oleh istrinya dan main game dengan anaknya. Kira-kira seperti itu ya kalau kita persepsi dari kita. Ini adalah mereka yang lagi kuliah, kemudian pergi makan bersama, tapi tidak ada yang bicara. Semuanya asik dengan HP. Nah, mereka semua di Fabing. Baik yang berjalan di sini, dalam keluarga, teman, semuanya Fabing. Bahkan pasangan suami istri seperti ini, berdua tidak bicara, juga lagi Fabing, asik dengan HP-nya. Masih mending kalau mereka ini berdiskusi berdua begini, tidak bicara pakai mulut tapi bicara pakai HP. Masih mending, tapi tetap kategori Fabing. Bahkan yang berpasangan seperti ini pun juga Fabing juga. Ya, meskipun mengatakan Pak Yusring ini dia tidak Fabing Pak. Ini lagi selfie mengabadikan kesan bahasa cinta mereka berdua. Di Indonesia kita menghadapi ini, ya. Fabing di Indonesia. Bapak bisa lihat bagaimana mahasiswa kita, dan ini kita hadapi. Boleh jadi sebagian dari mereka ini akan masuk di lembaga-lembaga pendidikan bahasa Arab. Dan
kebiasaan mereka menggunakan teknologi itu juga terbawa. Dan karena itu kita sebagai penyedia pendidikan bahasa Arab khususnya harus mengantisipasi, menyiapkan apa-apa yang mereka butuhkan. Karena kalau tidak kita akan ditinggalkan. Ya, sama dengan socio-materiality ya. Jadi sekarang ini gamification ya, bagaimana kita menciptakan game-game. Tadi kita barusan saja menggunakan salah satu aplikasi gamification menggunakan Slido. Nah, tadi juga senang sekali saya karena ada menggunakan Kahoot, Mentimeter, Quizy. Itu semua bagian dari game-game mengaktifkan peserta didik dalam proses seperti ini. Dari semua data yang kita tampilkan, saya ingin mengatakan bahwasanya teknologi itu suatu keniscayaan. Media pembelajaran sebaiknya mengoptimalkan perangkat teknologi pembelajaran terkini. Ini tidak bisa kita lagi hindari. Baik yang jenisnya seperti ini ataupun yang berbasis media sosial, ya. Apakah apps ataupun menggunakan Android, ya semuanya kita harus optimalkan ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang non kedua itu ya. Tapi pada intinya saya ingin mengatakan bahwa teknologi suatu keniscayaan. Dan orang-orang yang akan masuk di lembaga pendidikan, karena kita core bisnis kita, core kegiatan kita semua ini di pendidikan, maka mau tak mau teknologi ini menjadi salah satu yang harus kita siapkan. Sebagai calon pendidik, penguasaan teknologi, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana menggunakannya, itu tidak bisa dihindari. Karena kalau tidak, kita ditinggalkan. Kami pernah berhadapan dengan kasus mahasiswa Korea. Jadi mereka itu adalah mahasiswa Korea akan belajar di Indonesia. Kebetulan di tempat kami di Unhas, kami kebetulan punya bahasa Indonesia untuk penutur asing, BIPA. Sebelumnya, sudah sekian angkatan sebelum tahun 2017-2018 ini mereka datang ke Unhas. Tapi kemudian 2017 saya mulai dilibatkan. Kenapa saya dilibatkan di sini? Karena Hankook University meminta kepada Unhas supaya materi bahasa Indonesia akan mereka pelajari, ya karena satu angkatan itu antara 25 sampai 30 orang yang datang untuk 6 bulan ya. Ya tepatnya cuma sekitar 5 bulanan karena 1 bulan terakhir itu hanya jalan-jalan mereka semua. Itu semua materinya sudah tersedia secara online, secara daring. Dan materi itu harus mudah diakses oleh HP yang mereka gunakan. Karena tidak satu pun di antara mereka membawa laptop. Mereka semua datang dengan HP saja. Dan mereka mengatakan akan jauh lebih bagus kalau bisa terkoneksi dengan kakao mereka atau WhatsApp yang mereka gunakan. Jadi apa yang cocok untuk itu? Maka pada tahun 2017 saya kemudian mendesain materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ya ini kan sama saja kalau kita ke dalam bahasa Arab ya. Via smartphone. Ya, bagaimana kami mendesain itu? Jadi kami mendesain seperti ini. Materi-materi itu bisa mereka akses ya di HP. Anda bisa lihat seperti ini bahasa Indonesia. Anda bisa lihat seperti ini ya. Ya, bukan ini ya. Jadi ini HP-nya yang saya tunjuk ya. Saya tidak menunjuk lain-lain. Seperti ini. Bapak bisa lihat, Ibu Bapak bisa lihat bagaimana mereka sedang menyimak ya. Ini istimak seperti ini. Anda lihat di daerahnya. Ini sisi lain dari kelas, semuanya asik dengan istimaknya itu, dengan HP-nya apa semua, karena mereka minta bahwa materi pembelajaran didesain sedemikian rupa. Sehingga ya saya tinggal selfie aja pada saat mereka asik belajar seperti itu kira-kira ya. Nah, ketika tema tahun 2018 tema berubah, saya harus berpikir seperti ini, tapi materinya tetap harus menggunakan perangkat-perangkat teknologi terkini dalam pembelajaran mereka. Tetap menggunakan HP-nya, ini Anda lihat untuk gamification-nya, ada mainan seperti ini. Dan itu semua harus kami lakukan ketika melayani tamu-tamu asing yang belajar di kami. Karena kenapa? Karena kalau tidak, mereka akan lari. Dia akan mencari perguruan tinggi yang lain. Dan ini bertahan sampai dengan pandemi. Ya. Jadi, ya yang seperti ini tadi, misalnya kalau Bapak lihat, saya kira banyak di antara kalian juga sudah pernah menggunakan yang namanya Flickr. Jadi kita bermain game dalam ruangan ya. Nah, Anda lihat di laptop ini, kalau ada warna biru, itu artinya ini sudah ditangkap oleh HP saya. Ya, nanti sebentar saya tunjukkan salah satu videonya, bagaimana ini berjalan ya. Seperti itu. Jadi akan terjadi keseruan, jadi Anda lihat warna birunya mereka. Jadi ada soal ditampilkan di layar, kemudian mereka mengangkat kartu yang kita sudah bagikan dan kita sudah siapkan sebelumnya. Jadi ini kalau kita bicara tentang gamification. Kalau kita bicara tentang teknologi terkini, itu tidak hanya persoalan mahasiswa, persoalan jaringan di sekitar kita.
tapi juga perangkat yang digunakan oleh para dosen dan pendidik. Jangan sampai ketika kita membawakan materi terputus-putus karena perangkat kita tidak siap. Perangkat kita tidak lengkap. Kita sudah merasa cukup dengan laptop yang ada di rumah kita, ya. Tapi sekali lagi, ini kembali lagi kepada masing-masing pribadi. Tapi dengan era teknologi seperti ini sekarang ini, maka perangkat-perangkat teknologi sangat-sangat penting, ya. Kalau Bapak lihat, ini di rumah saya, ya. Ini kebetulan, ya seperti inilah tadi kejadiannya. Ini layar yang saya gunakan, ada dua di hadapan saya. Ini posisi saya seperti ini, ya. Ada seperti ini, ada lampu di belakang saya. Ya, jadi Anda bisa lihat layarnya seperti ini, warnanya di tempat itu bisa warna-warni seperti ini, ya. Jadi memang harus disiapkan sebagai sarana pendukung supaya kita juga tetap semangat. Ya, ini warnanya bisa berubah menjadi warna biru seperti ini, ya. Jadi ini adalah laptop yang Bapak lihat di tempat saya seperti ini. Jadi mau tak mau bahwa teknologi pendidikan masa depan itu kita akan berada di sini, ya, di learning outside the classroom environment. Jadi boleh jadi seperti yang kita lakukan sekarang ini dengan melakukan virtual learning sekarang ini, ya, melalui Zoom, melalui Google Meet, ya, dan seterusnya. Dan mahasiswa kita juga akan ada di tempat lain di sana, tidak lagi dalam kelas yang disusun menghadap ke depan ke semuanya. Mungkin di rumahnya dia baring-baring, atau dia bahkan hanya menggunakan celana saja, celana dalam saja, tidak jadi masalah. Sepanjang dia tidak aktifkan dia punya fasilitas video. Gamification, ya, bermain-main secara daring atau luring. Tadi kita bermain secara luring, dan kita bermain secara daring tadi, ya, menggunakan Slido. Itu menjadi sangat-sangat penting. Dan jangan lupa mengaktifkan mereka dalam proses pembelajaran collaborative learning menjadi penting juga. Ini sekarang yang lagi tren, ya, learning with augmented reality and virtual reality. Cuma ini kan biayanya mahal. Di Amerika sendiri, tahun 2023 itu kalau saya baca aturan undang-undangnya di sana, itu semua sekolah itu minimal satu kelas, ya, sudah punya alat augmented reality atau virtual reality. Ini Amerika, Indonesia tidak tahu kapan, ya. Mereka di sana sudah disyaratkan, ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ketika kita sudah berada di teknologi pendidikan sekarang ini, saya kira kita semua tadi ya, peserta yang mengisi menggunakan Google Classroom ataupun LMS, Learning Management System, apapun platformnya yang digunakan oleh masing-masing institusi. Tapi ingat, sekarang ini kalau kita lihat di jurnal-jurnal internasional, permasalahan adalah bagaimana mengukur capaian akhir dari proses pembelajaran peserta didik kita jika dilakukan secara online. Kita melakukan virtual learning, kita collaborative learning online, kita menggunakan LMS di tempat kita masing-masing secara online. Tapi bagaimana mengukur capaian pembelajaran itu secara jujur? Aplikasi bagi tadi yang menggunakan Google Classroom ada, kuisnya ada, ininya. Tapi bagaimana caranya kita jamin bahwa dia tidak menyontek? Seperti itu. Nah, Juli kemarin saya kemudian menulis, ya, tentang teknologi Proctor. Ya, ini di Q3. Jadi ini adalah Proctor and Proctoring System, ya, teknologi Proctor ini. Ini kalau mereka ujian itu harus mengaktifkan kameranya, sehingga mereka melirik kiri kanan itu akan direkam. Dan teknologi Proctor juga ini hanya mengizinkan satu layar yang terbuka, hanya halaman ujian saja. Jadi kalau ada peserta yang mencoba googling, maka halamannya ini menjadi stuck. Ibu Bapak bisa menonton videonya, saya sudah siapin, ya, di tautan materi tadi. Bisa seperti itu, ya. Jadi ini yang menjadi sangat-sangat penting untuk kita perhatikan bahwasanya teknologi ini sangat-sangat berkembang sehingga kita yang berhadapan dengan bahasa Arab penting juga untuk memperhatikan teknologi-teknologi yang sedang berkembang di sisi kita di sekarang ini. Nah, sekarang itu tadi dari sisi era digitalnya. Sekarang bagaimana yang konten bahasa Arab, ya? Sebentar.
Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang apa yang muncul ya? Oke, sorry. Kalau sekarang muncul ini apa ya? Di halaman Bapak ada muncul? Bagan-bagan, Prof. Perkembangan pendidikan bahasa Arab digital. Oke, ini ya. Ya. Baik. Jadi saya sekarang bicara tentang ini. Jadi kalau kita bicara tentang ini dari sisi yang kontennya, kalau tadi kan bagian teknologinya, maka ini menjadi penting juga. Masalah kurikulumnya, sarana pembelajarannya, pendidiknya, peserta didiknya. Ya, bagian terakhir juga tren penelitian bahasa dan sastra kebudayaan Arab ya. Jadi kalau kita bicara tentang kurikulum, maka kita sebagai calon pendidik juga harus memperhatikan rencana pembelajaran yang kita bangun sekarang ini. Nah, sekarang ini lagi marak-maraknya apa yang disebut dengan curriculum based education dan outcome based education ya. Jadi kurikulum berbasis CBE atau berbasis OBE, outcome based education. Jadi sekarang ini kalau ibu bapak kita yang terjun di dunia pendidikan ini, kalau kita bicara akreditasi internasional ataupun penjaminan mutu internasional, selalu ini yang dicari sekarang ini, outcome based education ataupun curriculum based education. Jadi ketika kita akan merancang pembelajaran, rencana pembelajaran, katakanlah seperti itu, maka pertanyaan pertama itu adalah apa capaian akhir yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi bukan materinya, tapi pertanyaan pertama itu adalah capaian akhir pembelajarannya. Nah, kalau itu sudah kita siapin, maka kita akan pindah kepada penilaian hasil belajarnya. Bagaimana cara menentukan capaian akhir itu? Kalau misalnya program S3 Pendidikan Bahasa Arab ini diberikan yang pertama dari rencana pembelajarannya, kita mengatakan mahasiswa akan mampu membuat model pembelajaran sesuai dengan teknologi pembelajaran terkini. Maka sekarang bagaimana kita menilai hasil belajar itu dari mahasiswa S3 kita? Nah, ini yang disebut dengan align dengan capaian pembelajaran. Jangan sampai tadi itu kita bicara peserta didik mahasiswa S3 mampu membuat model pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan teknologi terkini, tetapi penilaiannya, instrumen yang kita gunakan untuk menilai berupa membuat makalah. Itu artinya tidak alignment. Nah, ini semua yang harus kita perhatikan di dalam penerapan kurikulum untuk era seperti ini, ya. Lalu kita bicara tentang bentuk pembelajaran, ya. Kalau di pendidikan tinggi itu kan sudah jelas di standar nasional pendidikan tinggi kita kalau di Indonesia ya, itu bisa menggunakan model luring, ya, bisa in class, bisa out class, ya, bisa daring, menggunakan video kompres. Kemudian ini jelas dalam permen ini. Itu kalau kita bicara di standar nasional pendidikan tinggi kita. Kemudian kalau kita bicara metode pembelajaran, nah tadi ini saya sudah bahas ya tentang learning outside the classroom environment, gamification, collaborative learning, tadi saya sudah bahas yang bagian ini. Nah sekarang ketika kita bicara tentang media pembelajaran, media apa yang digunakan untuk media presentasi? Tadi sudah banyak ya, ada menggunakan PPT, ada menggunakan Canva, tapi itu kan masih satu ini ya. Ada menggunakan yang sifatnya interaktif menggunakan Google Classroom, apa yang digunakan media interaksi, media penilaian, media evaluasi, ini semua menjadi sangat-sangat penting untuk era sekarang ini. Karena kalau tidak, berarti kita masih belum memasuki era digital, belum memasuki era-era 5.0 di era society saat ini ya. Jadi ini sama dengan ini ya, materi pembelajaran bahasa Arab kita, apakah penentuan materi berdasarkan kitab-kitab klasik, selalu kita mulai dengan bab ya apa namanya, al-harf, kemudian al-ism wal-fi'il misalnya seperti itu, ya. Ataukah di bagian evaluasi kita ini hanya mengukur capaian pembelajaran mata kuliah hanya setelah nilai keluar ABC, tapi kita tidak pernah mengukur capaian pembelajaran mata kuliah kita, capaian pembelajaran lulusan kita. Ini semua kita sudah harus bergeser untuk era sekarang ini. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan dari teknologi pembelajaran, perkembangan pelajaran bahasa Arab yang harus kita revisi dari teknologi pembelajaran yang kita tahu saat ini. Sarana pembelajaran, ya, self-access center, perpustakaan klasik, perpustakaan digital, ini semua pada intinya harus disiapkan untuk mendukung kebutuhan pelajar. Jadi dimanapun kita berada, ini juga menjadi bagian penting dalam perkembangan pendidikan bahasa Arab saat ini. Pendidik, ya, mau tak mau harus upgrade skill terkait kurikulum. Sekarang ini kurikulum OB, Outcome Based Education. Mau tak mau semua dosen harus ikut di sini.
harus mengikuti tanda kutip perkembangan teknologi. Sama dengan mobil, kalau dulu kita ada mobil Toyota, mulai dari kijang kota, sekarang ini sudah Venturer, ya sama dengan misalnya HP ya, dulu kita menggunakan HP jadul yang hanya bisa nelpon, sekarang sudah sangat smartphone, maka kurikulum pun seperti itu. Kalau kita tidak upgrade, kita sebagai pendidik atau insan-insan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Arab, maka mau tak mau, kurikulum terkini, teknologi kurikulum terkini harus kita ikuti. Sama halnya dengan pentingnya upgrade skill terkait perangkat asesmen pembelajaran, ini juga harus kita ikuti. Dan upgrade skill terkait media pembelajaran, kita sebagai pendidik. Nah, bagaimana dengan peserta didik? Dan ini juga, apakah inputnya berdasarkan seleksi, atau inputnya berdasarkan minat? Siapa saja yang mau, itu yang kita terima, jadi bukan berdasarkan seleksi. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Kemudian terakhir adalah tren penelitian bahasa Arab. Ya. Sebelum saya lanjut ke sana, saya kembalikan dulu kepada moderator ya. Sekitar ini barangkali yang bisa kita bahas sebagai pembuka untuk kita diskusi. Dan banyak barangkali hal-hal yang perlu kita demokan sebentar. Nanti saya akan demokan yang tidak terkait tadi. Jadi saya secara globalnya mengatakan bahwasanya sekarang ini kalau kita bicara tentang pendidikan bahasa Arab, banyak hal yang harus kita perbaiki dari sisi konten. Mulai dari kurikulumnya, ya di kurikulum kita bicara tentang rencana pembelajarannya, sudah harus mengikuti curriculum based education, outcome based education, bagaimana kita sebagai pendidik, peserta didik, serana, itu kalau kita bicara tentang bahasa Arabnya. Sedangkan terkait dengan teknologinya, Masya Allah, sangat-sangat terbuka sekarang ini. Kalau kita tidak siap sebagai pendidik profesional, maka para pendidik yang sudah main di YouTube atau menjadi YouTuber, itu sudah bisa menggantikan kita. Dan itu artinya kita bisa kehilangan pekerjaan. Artinya, sekarang ini, tantangan ada di hadapan kita, tinggal kita mau upgrade atau tidak. Demikian paparan singkat, semoga ini bisa membuka cakrawala diskusi kita siang ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Dr. Yusrin Sanusi Baso atas pemaparan materinya yang begitu luas terkait dengan perkembangan teknologi, baik dari sisi konten, kurikulum, kemudian pendidik, peserta didik, dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita saya beri kesempatan untuk para hadirin yang ingin bertanya, yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan secara langsung dengan raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya. Saya Pak Fadhil, saya. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sangat luar biasa Pak Yusri, materinya jadi tercengang saya dengan teknologi yang sekarang ya, seakan-akan kok mati kutu kita gitu sebagai guru ataupun sebagai dosen ini dengan perkembangan yang ada ini. Tetapi ada satu yang ini Prof yang perlu saya ketahui terkait tadi dengan aplikasi. Sepertinya ada SPSS tadi kan, bahwasanya itu fokus kepada kuantitatif. Nah, ada NVivo. Nah, Ya. NVivo untuk pembahasan ataupun kinerja dia dalam data kualitatif itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada penangkapan ketika bermain gamification tadi itu kan ada di laptop itu ada berwarna hijau. Nah, itu maksudnya apa? Apakah langsung ada langsung kena sinarnya atau seperti apa ketika dalam bermain game? Nah, itu prosesnya seperti apa? Apakah ada nama aplikasinya apa gitu, Pak? Oke, terima kasih. Itu Pak Yusrin. Terima kasih. Ya, tadi menyangkut masalah NVivo ya. Ya, jadi NVivo kurang lebih sama dengan SPSS. Cuma NVivo ini aplikasi yang disiapkan untuk penelitian kualitatif. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat itu bisa menggunakan ini. Oke, sebentar dulu. Sekalian saya tunjukkan presentasi saya yang baru-baru ini terkait dengan NVivo. Ini bagi Ibu Bapak. Oke. Ini yang sudah muncul ya ini? Oh, sorry. Sorry, salah. Oke. Ini satu layar, dua layar yang muncul ya?
Satu layar Bapak, strategi menemukan kebaruan. Oke, baik. Jadi misalnya ini ya, ini terkait dengan NVivo tadi ya. Kan tadi juga karena ada yang Harsin Publish and Veris ya. Jadi aplikasi Mendeley, aplikasi NVivo. Ini saya bicara tentang karena ini terkait antara Harsin Publish dengan NVivo ya. Bagaimana kita menggunakan itu. Jadi misalnya gini, ini kan kita bicara tentang perkembangan pendidikan bahasa Arab di era digital. Bagaimana kita mengumpulkan tren-tren artikel yang terkait dengan teknologi pembelajaran bahasa Arab misalnya. Jadi misalnya seperti ini ya, saya masuk di Harsing Publish tadi, dan saya akan fokus di data ini, data ini, Scopus ya. Bicara tentang teknologi pembelajaran bahasa Arab, kira-kira seperti itu kan. Jadi saya akan fokus di bagian ini misalnya. Lalu saya ingin mencari database pengindeks yang membantu peneliti mencari artikel yang ditargetkan. Katakanlah data yang kita gunakan itu adalah kata bahasa Arab ya. Jadi saya ingin menulis bahasa Arab, Arabic, kira-kira seperti itu kan. Tapi semuanya itu datanya dari sini. Saya ambil dari Scopus saja dulu ya, kan ini kan bisa mencari Coursera, Google Scholar ya. Tapi saya mau mencari di sini, di Scopus ya. Jadi ini banyak sumber publisher pengindeks yang bisa kita telusuri, artikel-artikel yang bisa kita gunakan untuk menulis atau mencari atau membackup ide-ide kita yang akan kita tulis dalam bentuk artikel atau penelitian dan seterusnya. Sekarang fokus pada Scopus dengan kata kunci Arabic seperti ini ya. Dibatasi pada tahun 2020. Ini kalau kita lihat ya ini. Jadi kata kuncinya ini ya. Sehingga ketika ini saya munculkan ya saya tinggal bisa melihat ini melengkapi yang lain-lainnya ya. Seperti ini kalau kita mau. Ya. Nah, sekarang saya mengaktifkan ini. Maka di sini akan disajikan, ini di Scopus ya, mencari artikel yang memuat kata Arabic. Mohon maaf, suara apakah terputus? Ini terputus suara saya? Jelas Bapak. Mungkin sinyalnya Pak Salim. Oke. Ya. Jadi sekarang saya menggunakan kata Arabic tahun 2020 saja ini di jurnal Scopus. Yang terlihat di Scopus ini ya, ini Anda Bapak lihat ya, seperti ini. Sedang jalan, misalnya seperti itu. Ya. Jadi ini ada 60 off maksimum, jadi ada 200 yang ditampilkan di sini. Nah, bagian ini kemudian kita ambil ya. Jadi bagian ini kita ambil. Ya, jadi di sini ada paper, ada 200 yang kita ambil di sini kan. Nah, ini semua yang akan masuk di Mendeley kita. Jadi data-data tadi ini, setelah saya save, ada save result di sini, itu saya bisa langsung import ke Mendeley yang tadi ini. Jadi semua yang ada Arabic-nya, semua sudah pindah di Mendeley saya. Ya kan? Nah, tugas berikutnya ya cari file PDF dari setiap artikel tadi. Ya kan? Jadi kita bisa menggunakan SC Hub atau menggunakan Perpustakaan Nasional Indonesia untuk mencari itu. Lalu dari sana kemudian kita mengumpulkan data-datanya dan dari sinilah baru kita gunakan NVivo, ya. Kita masukkan data-data ini masuk di aplikasi NVivo. Sehingga dari aplikasi NVivo ini kita bisa menentukan tren apa yang muncul dari setiap kata ini. Ini per 9 kata muncul, jadi kita bisa membuat trennya apa yang muncul sehingga kita bisa fokus di penelitian kita apa yang kita akan teliti. Ya, jadi bisa kita lihat sekarang seperti ini modelnya, ya. Atau kita lihat seperti ini, ada Arabic vocabulary. Ini semakin banyak penelitian, jadi ada Arabic vocabulary, ada assessment, ada komunikatif, ada kurikulum. Nah, ini NVivo membantu kita untuk memetakan di mana kita akan meneliti berdasarkan database yang kita miliki tadi dari jurnal-jurnal tadi, sehingga kita bisa menentukan posisi kita di mana. Ya, ini semua NVivo kira-kira seperti itu. Ya, ya ini sekedar global saja. Anda bisa nonton YouTube lagi lebih detail tentang NVivo, tapi salah satu gunanya NVivo itu adalah membantu kita para peneliti akan fokus di mana. Misalnya Pak Salim Saputra punya ide tentang penelitian bahasa Arab, tapi topik apa? Nah, topik inilah yang Bapak cari artikelnya dulu di publisher menggunakan Harsing Publish tadi ya. Ketik kata kuncinya setelah muncul masukkan di Mendeley, dipetakan. Kalau sudah masuk di Mendeley baru dikaitkan dengan NVivo. Nah, NVivo akan membantu kita mempertajam kemana kita akan meneliti dari topik yang kita bahas. Itu gunanya NVivo, Pak. Ya. Terima kasih.
Tentang gamification tadi gimana, Pak Yusri? Ya, Yang gamification tadi itu yang ketika kita bermain seperti tadi kan seperti ada barcode gitu ya. Ketika itu diangkat sama ada siswa, oh iya, kemudian oke, di saya laptop tunjukkan, kita itu saya ada tunjukkan ya, ini. baik. Saya tunjukkan, saya demokan dulu, sebentar. Oke, sebentar dulu, Pak. Mohon maaf, tunggu sebentar ya, saya cari videonya dulu ya. Oke, video baru-baru saya ini sebentar. Ya nggak bisa, sebentar dulu Pak, sabar. Kalau ini Bapak lihat ya, Telegram. Ji, Bapak. Iya, Pak. Ada ya? Oke, baik. Saya buka satu di antaranya. Ini terlihat ya? Terlihat, Bapak. Oke. Ya, jadi saya syuting saya pakai ini ya. Ya, ini di layar di bagian atas, kalau Bapak lihat ya. Ini soalnya. Oke, ini soalnya. Ini mahasiswa yang warna biru itu sudah ditangkap oleh kamera saya. Artinya jawabannya sudah masuk di saya ya. Nanti Bapak lihat ya. Ini. Jadi semuanya ini. Nah, nanti sebentar saya tunjukkan. Semoga bisa dimundur. Yang lebih besar ya. 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 Oke, saya pakai yang ini lagi. Ya, ini Bapak nanti sebentar ini saya tunjukkan. Jadi ini mereka punya ini nih. Nah, Bapak lihat ya ini. Jadi pemegang kartu ini sudah direkam di HP saya. Yang warna hijau itu artinya benar jawabannya, yang warna merah artinya dia keliru. Nah, baik merah atau biru ini itu sudah muncul di laptop saya yang tadi Bapak lihat di layar ya, muncul warna biru tadi ya. Jadi semuanya ini, jadi bisa kita lihat nanti di sini seperti ini, ya ini. Jadi ini belum terekam, jadi ini diarahkan kamera kami ke sana. Ini persoalannya ini ya, ini soalnya, kira-kira seperti itu ya. Dalam kelas seperti ini, ya ini, ya, ya. Oke, jadi Bapak sekalian, yang Bapak nonton tadi itu adalah mahasiswa di kami, mahasiswa semester 3, materi pelajarannya itu adalah tentang Al-Fada, tentang angkasa luar. Jadi materi bacanya itu adalah Al-Fada, tentang angkasa luar, semester 3. Jadi mereka dikasih bacaan, kemudian setelah itu kita main game, kita mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap bacaan yang berkaitan dengan Al-Fada, tentang angkasa luar tadi itu. Tapi kita menggunakan game. Jadi ini digunakan untuk luring, dengan satu filosofi bahwa jaringan anak-anak kurang, jaringan dosen yang bagus. Kalau Bapak menggunakan Kahoot, menggunakan Mentimeter, Slido, itu artinya dua sisi bagus jaringan internetnya, baik dosennya ataupun peserta didiknya. Jadi kita akan menggunakan teknologi-teknologi yang berkaitan itu yang pada intinya melibatkan peserta didik. Mereka selalu fokus karena ada teknologi game-game yang kita gunakan dan mereka bisa fokus. Dan mereka juga bisa mendapatkan manfaat dan seterusnya. Kira-kira begitu Pak Salim. Baik. Nama aplikasinya apa itu Pak? Flickers. Ya, oke, saya tulis di chat ya. Ya. Oke. Ya. Masih sangat-sangat relevan. Ada bagian dari manusia yang tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Bahwa kita sudah diingatkan oleh para pendahulu kita dengan ittaqu fi auladikum fa innakum khuliqu fi zamanin gaira zamanikum. Ya, memang mau tak mau kita harus ikuti itu. Tapi itu dari sisi eksternal. Dari sisi internal, manusia sebagai pendidik tak dibutuhkan. Manusia kita ini ada bagian hati. Ada head, ada kepala, ada hand, ada tangan. Semuanya itu tetap relevan dengan kita. Asal kita ini juga tidak
tinggal diam, dalam artian teknologi-teknologi yang mendukung proses pembelajaran itu tetap juga kita ikuti. Jadi kita sudah harus berpindah dari model-model yang dulu ke model-model yang ada sekarang ini. Dalam artian bahwa sekarang ini simulasi-simulasi dunia fisik itu sudah bisa ditarik dalam dunia maya. Bagaimana angkasa bisa ditarik, bagaimana proses badan kita bisa ditarik. Bahkan kalau Anda ada 10 video yang saya kumpulkan dari YouTube selama ini terkait dengan the future of Arabic education, ya. Jadi Al-Arabiyah itu Al-Azimah, kalau Bapak lihat di sana, itu kalau hanya untuk modal bicara saja, 6 bulan itu sudah sangat-sangat di YouTube itu, bagaimana Anda belajar bahasa Arab dalam waktu 6 bulan. Untuk sekedar komunikasi, bisa jalan-jalan, bisa membaca buku, itu sudah cukup. Bukan dalam artian yang detail ya, misalnya ya kalau Bapak Ibu suka nonton, saya nonton bahasa Arab, perkembangan bahasa Arab, kajiannya saat ini, saya paling suka menonton ini, almarhum Fadil Samarrai ya, kemudian yang dari Mesir ini ya, Sadi Salwadi. Saya paling suka bicara karena tentang kajian-kajian mereka yang terkait dengan Al-Quran dan Hadis, bagaimana huruf bahasa Arab seperti itu. Nah kan pada sisi itu kan teknologi masih di belakang kita. Artinya kita harus maju dengan sisi kemanusiaan kita sehingga kita sebagai manusia tetap relevan sebagai pendidik. Yang pasti bahwa yang namanya teknologi harus juga kita ikuti. Kita ikuti sebab bagaimanapun juga itu juga dibutuhkan saat ini sebagai media percepatan pembelajaran. Jadi adigum-adigum itu bagaimana Anda belajar bahasa asing dalam waktu 6 bulan, itu bukan hal yang mustahil. Bahkan belajar bahasa Cina yang tadinya sekian tahun baru kita bisa ngomong, dibuktikan oleh salah seorang presenter, dalam waktu 6 bulan dia sudah bisa berbahasa Cina. Cuma dia memang tinggal di Cina di sana, di salah satu kota. Ya, jadi dia tunjukkan bagaimana model-modelnya itu. Dan saya sudah siapkan juga videonya di tautan yang saya sudah siapin tadi. Ya, jadi kalau Anda nonton The Future of Arabic Education, ya, kemudian ada juga judul Al-Arabiyah atau Al-Azimah di dunia sekarang ini, itu sangat-sangat luar biasa kalau Bapak lihat, ikuti perkembangannya di YouTube seperti itu. Jadi jangan khawatir, insya Allah pendidik sebagai manusia tetap dibutuhkan. Tinggal kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, seperti itu. Ya, saya senang itu ungkapannya Ali bin Abi Thalib ya, yang ittaqu fi auladikum fa innakum khuliqu fi zamanin ghaira zamanikum. Ya kan, seperti itu. Jadi saya tidak bisa lagi mendidik anak-anak sekarang ini dengan bagaimana kita dulu dididik pada zaman saya, zaman 80-an. Ya, tidak bisa lagi seperti itu. Karena zaman sekarang sudah harus berubah. Kira-kira begitu Ibu Rika Humaira. Ya, silakan kalau ada mau menambahkan ya, Ustazah Ummi Bararah, Ustazana bisa menambahkannya kalau ini berkenan silakan terkait dengan itu. Ya, yang lain juga bisa menambahkan karena ini kan kita sharing ya. Meskipun saya dianggap sebagai muhadir al-yawm, walakin yani lastu minal ya. Kita semua bisa memberikan saran dan kontribusi. Silakan tafadhali Ustazah. Ya, Ustadz, sepakat saya bahwa guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Jadi kan karena pendidikan itu tidak hanya aspek kognisinya saja yang dibidik, tapi sampai pada aspek kita kalau dalam Islam sampai pada aspek spiritualitasnya. Ya, jadi emosinya juga kena. Itu yang tidak bisa digantikan. Nah, justru teknologi itu harus dikuasai guru dalam rangka untuk mencapai semua kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik, ya kognisinya, ya afeksinya, dan psikomotoriknya. Sehingga dunia saat ini dan ke depan memang tidak bisa lepas dari teknologi. Dan saya sendiri di S3 ini Prof Yusri, kan kita virtual sejak awal sampai sekarang. Dan audiens itu artinya stakeholders, mahasiswa itu rata-rata mengendaki ketika teori itu kan secara virtual, artinya jarak jauh gitu. Nah, kami mohon masukannya ya, bagaimana untuk apa? Untuk memastikan bahwa kompetensi yang diharapkan di ketika virtual aspek teoritis ini tercapai itu kira-kira yang tepat untuk S3 seperti apa? Ini masih PR berat. Di samping kita juga harus memperbaiki semua perangkatnya gitu. Plus seringkali di S3 ini kan untuk konten materi
S3-nya kan sangat minim dalam tanda petik ya. Mana ada modul khusus untuk S3 itu ya. Rata-rata kan udah ke risetnya ini. Nah, ini juga tantangan. Kalau tadi misalnya contoh konkret, nahnu nurid an nata'allam al-lughah al-arabiyyah. Kemudian kita sebagai guru ya, nu'iddu a'adna gitu, kita mempersiapkan materinya dengan segala perangkatnya itu selesai. Nah, sekarang kalau S3 itu kira-kira yang tepat itu seperti apa, Prof? Kita mohon sekali masukannya, dan kita di PBS 3 ini memang ada mata kuliah at-teknologiyah warahmanah di ta'limin lughah al-arabiyyah gitu. Tapi nampaknya harus di-upgrade lagi sehingga luar biasa tadi apa yang disampaikan Prof. Yusring tadi. Sehingga banyak hal yang harus kita benahi, kita ya ini contoh konkret aja. Zoom-nya aja masih Zoom kayak gini, masih di awal ya. Baik, itu mohon masukannya. Terima kasih. Ya, sebentar, saya ini contoh ya, ketika bicara tentang S3 misalnya, ini muncul ya, sudah muncul ya ini? Sudah. Ya, pengalaman mendampingi penyusunan kurikulum. Ya, kemarin di UGM, saya di UGM diundang ini, tentang bagaimana menyusun ini, capaian pembelajaran lulusan. Jadi mereka 4 hari, saya kebagian hari pertama. Hari pertama itu ya ini humaniora, kan mereka bagi 4, ada humanioranya, ada sains teknologi, ada 4 klaster keilmuan di sana. Jadi mereka kumpul S1, S2, S3 hanya bicara tentang capaian pembelajaran, karena ini adalah rencana pembelajaran berbasis hobi, outcome based education. Bagaimana di S3, bagaimana di S2, bagaimana di S1. Nah, ini saya kira Ustazah Umi Warara kenal bagian ini ya, ini saya kebetulan syuting karena ini bagian kawan-kawan kita dari bahasa Arab kan. Bagaimana menyusun itu? Ya, itu tahun 2018 kemarin. Sekarang kita lagi bergerak memang memperbaiki sistem pendidikan kita secara nasional. Kalau ini yang terkait dengan pendidikan vokasi, juga bicara tentang capaian pembelajaran. Dan menentukan kita masih bicara tentang teknologi kurikulumnya di sini. Ya, ini ada 120 perguruan tinggi vokasi yang kami dampingi diminta oleh kementerian, karena kan peraturan pemerintah mengatakan seluruh perguruan tinggi di luar Kemenak dan Kementerian Pendidikan harus berubah menjadi politeknik. Maka banyaklah politeknik dari berbagai macam departemen yang kami harus dampingi bagaimana menyusun ini semua. Ya, termasuk SKS-nya, termasuk materi pembelajarannya. Bahkan ini apa nih? UMI Makassar, Pasca Sarjananya ini ya. Ini apa ini? Pontianak, sebentar. Ini. Sampai kami di UNAS sendiri, kami kemudian bicara tadi yang ditanyakan Ustazah Umi Warara, bagaimana mengukur S3? Dan kami harus jelaskan semua bahwa sekarang ini kita menggunakan basic education, bagaimana pengetahuan dan keterampilan harus sejajar, dan kita harus menyiapkan semua instrumen-instrumennya. Jadi kami akhirnya harus membuat semacam cross program untuk membuat instrumen dan perangkat penilaian. Ya, di samping materinya kita laksanakan semua. Jadi semua kita arahkan ke CBE ya, kurikulum berbasis outcome based education ya. Jadi kita semua ke outcome, semuanya berbasisnya ke sana. Jadi kami dampingi semua, ini kedokteran, ini penyakit dalam, PPDS-nya juga kami harus direvisi besar-besaran itu Ustazah. Jadi di pasca ini, semua ini pasca ini patologinya ya, PPDS-nya ini. Kami harus dampingi semua sampai ke obgyn ini. Bahkan di sini saya sempat bercanda Ustazah, bahwa ini yang saya khawatirkan karena ujung-ujung dari semua orang yang hamil melahirkan itu adalah operasi sesar. Kenapa? Karena kurikulumnya keliru, mau diperbaiki. Saya sampai bercanda seperti itu, Ustazah. Jadi ya sama dengan ini penyakit dalam ya, bahwasanya ya saya khawatir ya. Jadi semua kami dampingi untuk mengubah bagaimana kurikulum itu termasuk dalam penilaian untuk S3. Bagaimana cara mengukurnya bahwa itu sudah tercapai. Itu kami dampingi, sebenarnya pasca semua kami dampingi begini, Ustazah ya. Ini semuanya kami dampingi. Kalau di UNAS itu kami besar-besaran sekarang ini. Setelah masuk pandemi, itu kami melakukan progres, kami harus, ini banyak sekali slide saya terkait dengan itu ya. Kami harus ubah semua tentang itu, Ustazah. Ya. Jadi memang harus diubah mulai dari kurikulumnya kita bongkar habis-habisan. Ya. Seperti itu. Ya memang harus dibongkar, Ustazah. Iya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan satu lagi di kolom chat, Prof.
ada dari Apa itu? Haji S2 UIN Suskaryau. Pertanyaannya, apakah ada aplikasi atau permainan yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa Arab siswa dari sisi maharah kalam? Iya, banyak sekali. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk itu kalau kita ingin bermain-main ya, dari sisi mahara kalam. Sekarang begini, apa yang paling mudah dilakukan sekarang ini? Menggunakan Zoom, berbicara sama ini, bisa digunakan itu. Di Zoom ada fasilitas advance, ya. Kalau sekarang kita mau share screen ini, sebentar. Ini ada Zoom ya. Di fasilitas Zoom ini kan ada fasilitas advance-nya. Bayangkan ada di Zoom, Anda buka share screen-nya, kemudian tampil basic, di sampingnya itu ada advance ya. Baru Bapak klik yang namanya PowerPoint as virtual background, ya kan? Nah, di situ bisa 2 orang hadir dan berdiskusi, lalu itu direkam. Ya kan? Sehingga bisa menjadi bagian dari mahara kalam. Kita bisa ikuti permainannya. Atau kalau mau ibu bapak menggunakan itu, gunakan barangkali yang paling gampang diperoleh itu yang ada di apps, Google Apps ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Tidak semua publisher menarik duit. Ada yang free. Q1, Q2, Q3 ada yang free. Ada yang mahal. Ya, kalau yang mahal itu yang sampai 45 juta untuk Q1 ada. Ya kan? Tapi ada juga yang free. Cuma yang free itu ya butuh 2 tahun barangkali ya baru bisa publish karena antriannya banyak. Seperti itu. Jadi tergantung dari ini. Begini aja dulu. Cari dulu nama deh untuk menulis. Kalau Anda sudah punya nama, Anda diminta, Anda kan tidak bayar. Anda yang dibayar. Ya kan? Iya. Jadi saya ceritanya dalam 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah hampir 30 artikel internasional, ya termasuk mahasiswa S2 yang saya bimbing di Unhas, ada 19 kalau tidak salah, semuanya publish di Q4. Nah itu bisa. Ya, itu bisa. Kalau misal artikel, kata kuncinya begini. Kita orang Indonesia itu kan, bahasa Inggris kita kan apa ya, sekedar informasi bahwa saya 2018, 2019 itu tidak satu pun artikel saya yang lolos di jurnal internasional. Kenapa? Karena sombong. Saya merasa saya alumni Australia dan bisa menulis artikel. Dan semua yang saya kirim ke Francis and Tyler, yang saya kirim ke grup Elsevier, itu tidak ada yang berhasil. Dan Anda tahu apa kata-katanya? Poor English. Sangat kasihan bahasa Inggrisnya. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah Francis and Tyler mengirimi saya link. Artikel Anda bagus isinya, tapi bahasa Inggrisnya tidak layak untuk bahasa akademik. Jadi, dia mengirimkan tautan untuk saya berkomunikasi dengan tim ahli bahasa mereka. Bagaimana bahasa Inggris kita yang non-native itu diperbaiki menjadi bahasa native yang akademik. Cuma bayarannya bayar per kata. Jadi satu artikel itu untuk perbaikan bahasa saja itu hampir 4 jutaan lah kira-kira seperti itu ya, satu artikel. Itu untuk 6.000 kata, ya, itu 6.000 kata. Itu baru perbaikannya, ya, belum lagi setting-settingannya. Jadi memang bahasa kita harus diperbaiki dulu. Bahasa Inggris kita kalau di jurnal internasional. Kira-kira seperti itu. Dan itu semuanya ya berbayar lah, ya kan. Kalau Anda tidak mau yang berbayar kan banyak sekarang itu ya pakai saja yang Grammarly begitu ya, ada yang free, ada yang berbayar kan. Mau yang murah-murah kan bisa masuk di Shopee atau masuk di Lazada, beli Grammarly bajakan tanda kutip, kan gitu kan? Ya, cuma hati-hati karena begitu Anda diketahuan, yang dibaca itu adalah MAC address laptop Anda sehingga berikutnya Anda bisa lagi menggunakan yang premium, tapi ya semoga tidak kedapatan tanda kutip ya.
Jadi itu juga semacam pertaruhan. Jadi Anda bisa menggunakan Grammarly untuk memperbaiki bahasa Inggris Anda. Bahasa Inggris yang kita punya ya. Bisa beli yang premium di toko-toko online. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya apakah masih ada? Ada yang sudah menerima email dan bisa login di Indonesia Kuliah Online? Atau sudah menerima email tapi tidak bisa login di Indonesia Kuliah Online? Kalau saya lihat data di sini, yang sudah berhasil login itu adalah, sebentar. Ya, yang berhasil login ya, jadi bisa ambil materinya. Bapak Ira Nur Hasana. Kemudian Muhammad Mubashir Munir. Itu sudah login ya. Kemudian Hayu Anggun Maharani. Itu sudah login dari data kami. Kemudian Rozana, ya, yang sudah login. Muhammad Nurul Ihsan, ya, itu yang sudah login dari data kami di sini, ya. Jadi Anda bisa minta materinya di sana, karena seperti janji saya, silakan ambil sendiri. Saya sudah kirim ke email tautannya. Silakan mengisi daftar form, ya. Ini membiasakan kita di dunia internasional bagaimana kita harus mengambil materi dari yang disediakan. Izin Prof, tadi saya izin keluar jadi belum memahami tentang ini kuliah online itu di mana? Sudah ngisi Google Form juga saya sih, sudah. Ya, tapi Pak Salim Saputra sudah memasukkan NIM-nya ya? Sudah. Baik, silakan share screen, saya akan bantu supaya kawan-kawan bisa lihat. Ada di email kan tautannya? Formnya sudah tutup. Ya, formnya saya sudah tutup tadi memang. 9.30 karena acara dimulai, saya sudah tulis. Mohon maaf kalau sudah telat. Ini juga untuk mengikis kebiasaan kita yang telat mengisi form. Kan sudah disebarkan sebelumnya kan? Jadi sekarang yang menerima email, ada 22 yang menerima email. Yang lain silakan berhubungan dengan ininya ya. Mohon maaf, saya tidak ada lagi waktu untuk mengutak-atik memasukkan ini ke sistem kami, karena itu butuh waktu. Ya, makanya saya minta sama panitia tolong disebarluaskan. Ya, kebiasaan kita yang sering nanti-nanti ya itulah memang salah satunya. Oke Pak Salim, saya akan bantu, silahkan. Bentar, Bro. Sudah masuk di Indonesia Kuliah Online, bisa share screen supaya kita bisa bantu? Buka email atau yang tadi? Ada emailnya kan? Ya. Nah, di situ ada tautan untuk mengambil materi itu toh. Ya, supaya kami bisa bantu loginnya. Silakan. Silakan Pak Salim. Sudah bisa? Saya ini klik. Saya share screen ya, Prof. Ya, silakan. Mohon maaf, izin. Begini, Prof, sudah nampak? Ya, oke. Nama user itu pakai ini toh, yang angka 21 apa itu yang Ibu Bapak kasih masukkan? Oh, itu ya, kita itu, masing-masing ya. 21 30 40 22 003 ya? Ya. 21 30 40 22 003. Oke, di copy lagi itu baru jadi password. Ya, oke. Itu klik. Oke, simpan. Simpan saja, simpan supaya ini ya. Oke. Ada tadi media di close saja, ditutup ya. Ini? Tutup. Oke, itu media dan teknologi pembelajaran bahasa Arab. Oke, silakan diklik. Oke, geser ke layar ke bawah. Geser lagi layar. Itu ada tahapan pembelajaran. Iya, klik. Itu materi studium general. Klik itu ya. Ini materinya semua ada Pak. Ini tadi, kemudian dibawa lagi, diklik lagi di sebelah itu. Ini satu ya. Ini Bapak bisa simpan kan, bisa unduh. Itu saya sudah siapin semua materinya itu loh Pak. Termasuk data-data itu, yang IP itu data-data itu. Oh, yang di samping Prof ya? Ya. Kalau... Ya, bisa Bapak share ya. Ya, pindah lagi ke bawah lagi itu materinya ini kan.
Di samping Pak, di samping diklik. Ini udah Ini kan satu selesai. file ini. Mm-mm. Ya itu satu file. Nah, ya strategi klik lagi. Nah ini file lain kan, klik itu Ya. ya. Muncul lagi materinya lain ke bawah Iya. lagi. Oke. Nah, kemudian ada lagi data-data di bawah. Itu Bapak itu materi 100%, Bapak baru klik 19% loh. Nah itu data tadi ini materi ini ya. Ya, itu ada materi di atasnya Pak. Itu IPG itu data-data ini, data-data penelitian tadi itu ya ini. Mm-mm. Ini 104 slide, saya bagi 4. Makanya ada halamannya itu halaman sampai 26 dan seterusnya. Mm-mm. Ini materinya Pak, silakan diambil. Ya. Oke, terima kasih Bro. Ini hanya bertahan sampai 2 pekan ya. Jadi silakan diambil. Ya, setelah 2 pekan Bapak tidak bisa lagi akses. Oh begitu, jadi Ya. ada masanya ketika Ada sudah masanya, habis masa nanti hilang sendiri. Iya, dia akan sendiri. Prof, apakah ini bisa kita gunakan juga secara mandiri? Artinya kita punya akun di Indonesia Kuliah Online ini? Bisa, tapi diklik itu yang bagian di atas itu yang 3 di sampingnya gambar ya, klik itu. Mm-mm. Klik home, ada home ya itu. Mm-mm. Nah. Klik beranda. Mm-mm. Nah itu ada aturannya berlaku di sini. Bapak bisa baca aturannya kan? Iya. Ya, mahasiswa Bapak sebagai dosen tidak dikenakan, tapi peserta didik Anda dikenakan 2.000 per bulan. Atau sekitar berapa rupiah per hari? 67 rupiah per hari, lebih mahal daripada ini kan? Biayanya 1 bulan itu hanya 2.000 rupiah, lebih mahal, lebih murah daripada, lebih mahal biaya parkir sih. Iya kan? Bapak bisa gunakan, tapi itu standar pembiayanya ya. Oke. Ya. Oke, bisa stop share. Jadi yang lain lagi kalau ada yang merasa dibantu, ini materinya tadi ya, seperti ini ya. Ya, terima kasih Bro. Ya. Ya, karena kita akan bicara tentang teknologi pembelajaran bahasa Arab terkini. Belum berhasil masuk ini, Prof. Kalau Ustazah Umi Barara nanti kami kasih akses khusus lah. Jalan tol ya. Jalan tol. Prof, itu selama ini Prof saya menggunakan aplikasi ini Classroom. Apa bedanya antara Classroom, Edmodo dengan aplikasi kuliah online ini? Ya. Kalau Bapak menggunakan Google Classroom misalnya, itu kan Bapak stay alone. Standarnya semua sama, ibarat mobil, Anda menggunakan Toyota, yang lain menggunakan Honda. LMS seperti Google Classroom sama dengan lain-lain. Standarnya, ada tempat untuk menyimpan dokumen, ada tempat untuk melakukan interaksi forum, chat, ada tempat untuk melakukan kuis. Lalu di mana perbedaannya? Kalau Bapak menggunakan Google Classroom, saya misalnya, kalau Bapak sebagai dosen, saya sebagai ketua prodi, tidak bisa melihat Google Classroom Bapak, sampai Bapak mengundang saya masuk di mata kuliah Bapak. Tapi kalau ini, satu prodi, satu mata kuliah bisa dilihat. Sehingga prodi untuk evaluasi secara keseluruhan bisa dilihat semua progresnya. Di Google Classroom, Bapak tidak bisa mengembangkan apa-apa. Bapak harus terima apa adanya dari Google Classroom. Di sini kita bisa menambahkan fitur sesuai dengan kebutuhan kita. Itu diantaranya. Ya. Ya, masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin? Dr. Yusri. Ya Ustazah. Ini saya sedang membayangkan untuk kuliah online di PPAS 3 gitu ya. Itu untuk membuat programnya itu gimana itu, Prof? Maksudnya program yang seperti tadi ini? Ya. Itu kan berarti kan prodi bisa mengontrol perkuliahan dengan baik ya, Prof ya? Iya. Kalau kami, ya betul. Jadi saya kasih contoh dulu ya, supaya kita ada bayangan. Kalau emang dibisukan kan? Dibisukan. Sebentar. Kurang dibisukan mah. Tapi kan. Ini contoh saja. Saya pikir Sunan Kalijaga sudah punya aplikasi ini online. Sudah. Nah, itu bisa digunakan, Ustazah. Jadi, Ustazah tinggal meminta kepada pengelola LMS di sana, apapun namanya ya, untuk dikasih akses level prodi, sehingga seluruh mata kuliah bisa dikontrol. Salah satu, kalau kami di Unhas, itu salah satu gunanya dari KPS itu adalah menjamin bahwa materi-materi yang ada pada setiap mata kuliah itu terbaru, terkini, dan sesuai dengan standar-standar.
Karena terkadang ada RPS doktor rasa sarjana. Kira-kira seperti itu. Jadi semua bisa dipantau. Nah, itu salah satu di tempat kami di penjaminan mutunya seperti itu, Ustazah. Mungkin bagus kalau Ustazah dan tim jalan-jalan ke UNAS melihat bagaimana penjaminan mutu kami di sini, sekalian silaturahim. Amin. Jalan-jalan ke Makassar. Insyaallah. Kalau boleh mahasiswanya juga ikut, Bu. Iya. Supaya kami bisa kasih lihat sistem terkait. Jadi kalau sudah ada, dimanfaatin aja itu Ustazah. Tinggal komunikasi dengan tim ininya, tim e-learningnya UIN Sunan Kalijaga. Ya. Baik, insyaallah. Iya. Mungkin apakah terakhir apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita tutup. Ya. Mungkin cukup nih Pak Dr. Yusri. Ya, saya Samina Watana. Oke. Saya posisi diundang. Baik. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan studium general kita pada pagi hari ini. Banyak sekali informasi, pengetahuan, dan wawasan yang kita dapatkan dari Dr. Yusri Sanusi. Oh ya, sebelum ditutup, jadi mohon maaf ya, materinya tadi Pak Salim Saputra sudah buka di S3 PBA UIN ya, jadi minta kepada Pak Salim, materinya di-share sama beliau ya. Jadi memang saya sangat restrict seperti ini, begitu saya mengatakan diakses sebelum kegiatan dimulai, silakan. Saya paling tidak suka menunda 2 waktu. Jadi al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Ya, fa'lan tastamil, kalau tidak gunakan, yaktuluk, dia akan membunuh Anda. Dan saya berusaha dengan, sebenarnya saya tidak tega untuk tidak memberikan Anda masuk hari ini meskipun sudah selesai, tapi saya harus menjamin bahwasanya memang seperti ini harus kita ketat di dalam hal akses mengakses. Biar kita terlatih. Jadi begitu dikasih kesempatan, gunakan, jangan menunda waktu. Itu yang sama pesankan sebenarnya, Ustaz. Jadi mohon maaf kalau saya sangat-sangat restrict seperti itu. Terima kasih Prof. Mohon berkenan Ustaz Salim untuk berbagi nanti. Oke. Silakan ke Batam, Bapak Ibu sekalian. Batam lewat Zoom ya. Iya, insya Allah. Oke. Jadi Mas Salim ini mahasiswa S3 PBA UIN Sunan Kalijaga. Iya. Iya, Yang semester 2. Ya, Ustazah Umi Bararjo saya kasih akses langsung lah sebentar ya. Tapi untuk mahasiswa jangan minta sama Ustazah. Itu namanya tidak tahu diri. Ya kan? Izin Prof, untuk videonya ini berarti ini kan di YouTube, berarti kita nggak bisa menyimpannya ya, kecuali kita download dari YouTube-nya langsung gitu ya. Ambil aja tautannya di sana Pak, baru Bapak simpan tautannya kan? Iya. Ya, itu disimpan, itu memang di YouTube, cuma Bapak bisa lihat dari sini. Ya, betul. Artinya kalau Bapak nonton di aplikasi kami ini, Bapak akan tercatat sekian jam Anda menonton. Oh, Karena itu bagian begitu. dari proses pembelajaran kan, kadang itu mahasiswa dia cuma klik-klik saja, Betul. ditandai, tapi kan dia tidak nonton. Nah, ini aplikasi akan memaksa Anda untuk ini, ya. Termasuk ada video satu ujian online yang diawasi dengan kamera. Dan kalau Anda ini, saya sudah siapkan juga videonya, ya. Kapan-kapan lah kalau waktu kita demokan bagaimana ujian online yang diawasi, jadi sehingga Anda menengok ke kiri, ke kanan, direkam oleh sistem bahwa Anda sedang menengok. Apalagi kalau Anda mencoba membuka Google untuk mencari jawabannya, Anda akan tertangkap dan layar Anda akan stuck. Silakan nonton video saya karena itu artikel saya, yaitu artikel saya yang baru terbit bulan Juni, akhir Juni kemarin di internasional di Q3 tentang aplikasi itu, tentang sistem seperti itu. Kami sudah terbitkan di jurnal internasional. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi, Prof. Sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, usai sudah studium general kita pada pagi hari ini dengan tema perkembangan pendidikan bahasa Arab di era digital. Banyak sekali yang kita dapatkan, bahwasanya kita sebagai pengajar, baik guru, dosen, dan sebagainya, harus tetap kita harus tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan digital yang ada, karena jika tidak begitu maka kita akan tertinggal oleh banyak hal.
Oke, terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Yusring Sanusi Baso, atas perkenannya membagikan pengalaman, pengetahuan, dan ilmunya kepada kita semua. Begitu juga terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah aktif dan ikut menyimak apa yang disampaikan oleh dari narasumber kita. Begitu juga dengan diskusi tadi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah Umi Barara, nanti tautannya saya kirim dengan anunya username-nya ke WhatsApp Ustazah ya. Insyaallah. Insya Allah. Dr. Yusring, sebelum diakhiri, jadi ini sangat-sangat menginspirasi saya selaku yang diberi amanah di Prodi PPAS 3, dan kebetulan di Indonesia kan S3 PPA baru ada 2. Masya Allah, Masya Allah. UIN Malang sama UIN Jogja. Dari sini saya bermimpi nanti mudah-mudahan dengan Dr. Yusring untuk membuat S3 PPA UIN Jogja ini betul-betul kuat dalam hal pembelajaran jarak jauh. Nanti mohon sekali dukungannya luar biasa, dan saya bilang ini adalah kesempatan yang luar biasa dipertemukan dengan Dr. Yusring yang sudah kenal sejak dulu, tetapi saya belum berani untuk bekerja sama, dan mudah-mudahan hari ini adalah langkah awal nanti untuk membuka wawasan dan kemudian kita redesign kurikulumnya, meskipun ini baru akan AL, Ustadz. Jadi mohon dukungannya untuk akreditasi, tapi bukan sekedar formalitas akreditasi, tapi pada hakikatnya nanti bisa melahirkan dokter-dokter PPA yang memang berbeda. Ya. Terima kasih itu. Jazakumullah khairan. Siap Ustazah, siap insyaallah. Samina wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Saya tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mahasiswa. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Syukran Ustazah.